nothing but which is equal to epsilon closure of start state of NFA. So epsilon closure of start state of NFA, the start state of NFA is 0. So epsilon closure of 0. Epsilon closure of 0. So already we have calculated epsilon closure of 0 is equal to what? 0, 1, 2, 4 and 7. Right? 0, 1, 2, 4 and 7. Students, are you seeing this? Are you seeing this? Yes, ma'am. Okay. So the DFA state A, yes, the DFA state this A, which is equal to epsilon closure of initial state of NFA, which means epsilon closure of 0 is equal to 0, 1, 2, 4 and 7. Which means this DFA encapsulated with subset of states of NFA. Yes, the subset of NFA states are 0, 1, 2, 4 and 7. Right? Students, are you clear with this? Now we have started our DFA diagram with the start state A. இப்போ start state A என்ன அப்படிங்கிறது DFA ல போட்டாச்சுமா? Yes, are you clear? Asif, Subha? Yes, ma'am. இந்த A நம்ம இப்போ போட்டாச்சு. ரைட்டா? இந்த A எப்படி போட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். So anyone, what is this A? How to start up the DFA diagram? Anyone? First initial state of DFA வந்து epsilon closure of initial state of NFA ன்னு எடுக்கிறோம் மேம். ஸோ இங்க நம்ம வந்து initial state of NFA வந்து 0ன்றனால epsilon closure of 0 எடுத்திருக்கோம். நம்ம ஏற்கனவே epsilon 0 கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் மேம். 0, 1, 2, 4, 7. ரைட். ஸோ இப்போ DFA ஸ்டார்டிங் வந்து இப்போ ஏ நம்ம லெட்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணிருக்கோம் மேம். அது வந்து இப்போ ஈக்குவல் டு எப்சிலான் க்ளோசர் ஆஃப் 0 is equal to 0, 1, 2, 4, 7. ஸோ இப்போ ஏ செட் வந்து 0 comes to 7. ரைட். ஸோ இதே மாதிரி தான் in the similar way the other DFA states are also to be calculated at any cost. The DFA state is not one simple state of NFA. That is very important. So that I am repeatedly saying that statement. Any DFA statement which is subset of states of NFA. Right? And here you know down the subset of NFA states for other DFA states B, C, D, E. We will discuss one by one. Right? So now we are in the initial state. Start this A, right? இப்போ A ல நம்ம நிக்கிறோம், ரைட்டா? Yes. So to complete the DFA diagram and to check the transitions, okay? Yes, the transition from this A or over, the transition from this DFA states B or over. Okay, so to iterate and until to which point you have to stop this DFA construction. Okay, similar to epsilon closure routine, where to repeat the process we fix a condition. The condition is what? Stack is not empty. So similarly, to repeat the process, to draw this DFA diagram and to terminate this process, we have to fix a condition. So here you fix a condition is that a mark, okay, a marking as if Yes, ma'am. Okay. Let us you write down a statement. Unmarked state. Just you write down the statement. Unmarked state equal to
equal to எழுதிட்டீங்களா? unmarked state Yes, equal ma'am. to set symbol போட்டுக்கோங்க, opening closing parenthesis. Okay, ma'am. அதுக்குள்ள S1, S2, etc. up to Sn. Okay, ma'am. of capital of Of capital I. Okay, now I Okay. explain the statement. Yes, all of you clearly note and listen. Yes, unmarked state is equal to S1, S2, S3, etc. up to Sn of I, which denotes that. So initially we have started your DFA diagram with one initial state, that is what? A. Okay, and you imagine that this start state A is unmarked. Initially it is unmarked. இதை வந்து நம்ம இப்போ tick பண்ணல, which means we have not yet noted any transition from this state A. Right? ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுதேப்பா. ரைட்டா? நம்ம இன்னும் ஏல இருந்து டிரான்சிஷன்ஸ் நோட் பண்ணல, அதனால ஏய வந்து அன்மார்க் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம். Okay, now of I, this I denotes what? The initial state. Okay, of I is in the place of I. According to this example, here I we are denoting this I is what? A. Then S1, S2, S3, etc. up to Sn, which means the states of I, the states of A, which means 0, 1, 2, 4 and 7. So unmarked state equal to, within opening closing parenthesis, 0, 1, 2, 4, 7 of A, right? இப்போ ஏல இருந்து transitions நம்ம இன்னும் நோட் பண்ணல. So we are treating this A is unmarked state. Okay, so we are fixing this is as our while loop condition. While there is no such unmarked means we have to stop. There are some unmarked means you have to repeat. While there is a unmarked state. இப்போ இருக்குதா unmarked state இருக்குதா? சுபா, as if. Yes, ma'am. இருக்குது ma'am. எது unmarked state ன்னு இப்போ எந்த சொல்றோம் நம்ம? Ma'am. A சொல்றோம். Unmarked state is now A. The state A is set of states of 0, 1, 2, 4, 7, right? While ஒரு unmarked இருக்குது. நீ கூட draw பண்ணிட்டே மாமா பக்கத்துல. Start இதே மாதிரி போட்டு ஒரு சர்க்கிள் போட்டு A போட்டுக்கோ. unmarked வந்து ஒரு cross போட்டுக்கோ. இன்னும் நம்ம வந்து அதை வந்து மார்க் பண்ணல. unmarked வந்து கிராஸ் சிம்பலும் நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரைட் சிம்பலும் போடுற மாதிரி வச்சுக்கிடுவோம். டிக், ரைட்டா? இப்போ கிராஸ்ல இருக்குது. ஓகே, கிராஸ்ல ஏ இருக்குது. ஸோ லூப்புக்குள்ள போறோம். லூப்புக்குள்ள போறோம்னாலே which means we are going to ready to mark this state A. So let us change this cross to tick symbol. பக்கத்திலே டிக் போட்டுக்கோ. கிராஸ் போட்டுக்கோ, பக்கத்திலே டிக் போட்டுக்கோ. ஏன்னா நம்ம லூப்புக்குள்ள உள்ள போயிட்டோம். ரைட்டா? So from A, yes, from the mark A, we are going to make a loop. Okay, for each input symbol of the given regular expressions.
each input symbol. So each input symbol means how many input symbols are there in the selected regular expression? How many input symbols? Two. என்னதெல்லாம்? A and B. A and B. Okay. 2. Okay. See, we process these input symbols one by one because we are A, going B. to make a loop for each input symbol do for each input symbol. So first let us start with the input symbol is A. A எடுத்துக்கிடுவோம். Right? For each input symbol do. First you consider your input symbol is A. Right? இப்போ என்னன்னா நல்ல கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோ. Is all of you using A input symbol using A is there transitions. Okay, is there transitions using the input symbol A from any one of the states of from any state in from any state in the unmarked இல்ல அன்மார்க் கூட நம்ம இப்ப மார்க் பண்ணிக்கிட்டோம்னு தானே வர்றோம் இல்லையா? Yes, ma'am. சோ அந்த மார்க்குக்கு கூட நீ ஒரு லேபிள் கொடுத்துக்கலாம். மார்க் எக்ஸ் எக்ஸ் அப்ப ரீசெண்டா மார்க் பண்ணினதுன்னு கூட வச்சுக்கிடுவோம். இந்த ஏல இருக்கக்கூடிய செட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஏதாவது from some state in the recent marked state. அதாவது ஏல உள்ள இந்த 0 1 2 4 7 from some of the states of this. Okay, இதுல உள்ள ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து using the input symbol A ஏதாவது transitions இருக்குதா அப்படிங்கறத முத பாக்கு. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையெல்லாம் முத அந்த நியூ ஸ்டேட் என்ன அப்படிங்கறத மட்டும் கலெக்ட் பண்ணிக்குதுமா. ரைட்டா? இப்ப சொல்லு பாப்போம். ஆசிப் சுபா ஆடியோ ஆன் பண்ணிக்கோ. சொல்லு பாப்போம். using input symbol A using input symbol A, okay, whether there are transitions from some states of the newly marked state. The newly marked state is A. இந்த ஏல உள்ள 0ல இருந்தோ 1ல இருந்தோ 2ல இருந்தோ 4ல இருந்தோ 7ல இருந்தோ ஏதாவது transition to a new state using the input symbol is A. இப்போ 0ல இருந்து using எங்க இருக்குது மேம்? எதுல இருந்து இருக்குது? என்ன ஸ்டேட் வருது புதுசா? using 2ல இருந்து 2 ஸ்டேட் 2 to 3 using input symbol A யூஸ் பண்ணி transition இருக்கு. 3 வச்சு ஒண்ணு இருக்குது. ரைட்டா? 3. எஸ். அப்போ 3. ஓகே, இப்போ ஒரு புது வேரியபிள் ஒண்ணு நீ உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோ. அந்த மார்க்குக்கு x ன்னு வெச்சுக்கோமா. மார்க்குக்கு x. எதை மார்க் பண்ணிருக்கோம்? இந்த A இததான் x ன்னு மார்க் பண்ணிருக்கோம். ரைட்டா? x. இப்போ இந்த using input symbol A வச்சு from some state a transition to a new state is what? 3. Right? Now you introduce a new variable y equal to epsilon closure of
T, capital T. Epsilon closure of capital T. ஏன் epsilon closure of capital T நீங்க கொடுக்கிறோம் அப்படின்னா already you are having the algorithm is what? Epsilon closure of T algorithm முன்னாடி இருக்குது. அதை நம்ம இப்ப கால் பண்ண போறோம். ஆனா என்ன T அப்படிங்கறத மட்டும் தான் நம்ம இப்ப டிசைட் பண்ணணும். So now this T is nothing but which is equal to set of states to which there is a transition using the input symbol A from some state in X. Here I இப்போ இந்த capital T இங்க என்னது? Y is equal to epsilon closure of capital T where T is equal to what? What is T? Well, 3. T is equal to 3. 3, right? ஏமா இன்னொன்னு ஒண்ணு இருக்குதுல 2 to 3a one more 7 ல இருந்து இருக்குதுல நல்லா கிளியரா பார்த்து சொல்லு 7 to 8. 8 using transition A அதே input symbol Yes, தான் ma'am. 7 to 8. அப்போ now your T is equal to what? 3,8 capital T right okay 3,8. yes இப்போ so using the input symbol A, yes, using the input symbol A, there is a transition from some states of capital A, yes, or 3,8. Whether all of you clear with this? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? இந்த பார்த்துட்டோம்னா நம்ம அல்காரிதம் எழுதுறது ஈஸிமா. Okay, so now y is equal to epsilon closure of T where T is equal to, as if you write down in clear, T is equal to 3,8. This 3,8 is nothing but this 3,8 is nothing but the states to which 3,8 are nothing but these are the states to which there is a transition using the very first input symbol. இப்போ A மட்டும் வச்சு தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். என்ன B வச்சு நம்ம பார்க்கலாமா? Using the input symbol A. Okay, so there is a transitions. சுபா 3,8 என்னங்கிறது கிளியரா சொல்லு இன்னொருக்கா எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி. Subha. Yes, ma'am. You repeat this. Yes, ma'am. இப்போ நாம A இனிஷியல் ஸ்டேட்டை மார்க் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோம் மேம். அன்மார்க் ஸ்டேட்ல இருந்து லூப்குள்ள என்டர் ஆகிறனால. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 இன்புட் சிம்பிள்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு ஏவும் பியும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏ மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஏ செட்ல ஏல இருந்து இப்போ நமக்கு 0 1 2 4 7 இருக்கு. இந்த செட்ல எந்த செட்ல இருந்து டிரான்சிஷன் ஏ யூஸ் பண்ணி வருதான்னு செக் பண்ணணும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அது 2 டிரான்சிஷன்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து 2 to 3, இன்னொன்னு வந்து 7 to 8. இதை வந்து நம்ம நியூவா ஒய்னு ஒரு வேரியபிள் எடுத்து எப்சிலான் க்ளோசர் ஆஃப் டீன்னு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். The epsilon closure of T. So இப்போ நமக்கு y equal to epsilon y equal to a set of state which is a set of transition newly included using the input symbol A. Right. So y is equal to epsilon. So y equal to epsilon closure of T equal to 3,8. Okay. இப்போ வந்து so now this is epsilon closure of 3,8. So already you are having the routine epsilon closure routine. Now it is immediately calling that epsilon closure of 3,8. See anyone except Subha and Asif.
compute and say what is epsilon closure of 3,8. யாராவது ஒருத்தர் 4 பேர் தான் ஆக்டிவா சொல்ற மாதிரியே இருக்கு எனக்கு. முன்னாடி வந்து யாராவது சொல்ல மாட்டேங்கிற மேம் epsilon 2 3 4 6 7 8. you explain. நீ படத்தை பார்த்து சொல்லிட்டியா? 3,8 ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கணும்? 3,8 உள்ள கொண்டு வந்திருக்கணும். எஸ் மேம். நெக்ஸ்ட் 3 ல இருந்து எப்சிலான் க்ளோஷர் பார்க்கணும் மேம். 6 இருக்கு மேம். நெக்ஸ்ட் 6 ல இருந்து க்ளோஷர் இருக்கா, எப்சிலான் க்ளோஷர் இருக்கான்னு பார்க்கணும். 7 ல இருக்கு மேம். 6 to 7 இருக்கு. நெக்ஸ்ட் 7 ல இருந்து பார்க்கும்போது 6 ல இருந்து 6 to 1 வரும். ரைட்டா? 6 and 1 மேம். 6 and from 6 to 1 and 7 ரெண்டு. ஓகே. 6 ல இருந்து பார்க்கும்போது 1 வருது. 7 ல இருந்து அடுத்து பார்க்கணும் மேம். 7 ல இருந்து எதுமே இல்ல மேம். ரைட். நெக்ஸ்ட் 1 ல இருந்து பார்க்கும்போது 2 and 4 இருக்கு மேம். ஓகே. சோ அதனால ஆக்சுவலி ஆர்டர் என்ன வரனா 3 8 6 7 1 to 4 மேம். ரைட். அத நம்ம ஆர்டர்ல எழுதிக்கிறோம். ரைட்டா? ஆமா. 1 2 3 4 6 7 8. ரைட்டா? இப்போ நமக்கு ஒரு சப்செட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ், நமக்கு ஏதோ ஒரு சப்செட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் நமக்கு வந்திருக்கு. ரைட்டா? ஆல்ரெடி ஒரு சப்செட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் எப்சிலான் க்ளோஷர் ஆஃப் 0வை வந்து இனிஷியல் ஸ்டேட்டா வச்சு நம்ம இப்போ ப்ரொசீட் பண்ணுறோம் நம்மளுடைய ஸ்டேட் இதை. ஓகே. So now we obtained one subset of states of NFA, that is 1 2 3 4 6 and 7 and 8. Now we are testing this kind of subset is already in the subset of DFA diagram ல இருக்குதா அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போதைக்கு நம்மகிட்ட ஒரே ஒரு சப்செட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் தான் இருக்குது. என்னது? A, that is 0 1 2 4 and 7. இதே காம்பினேஷன்ஸ்ல வேற இதே மாதிரி காம்பினேஷன்ஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணுமா? இருக்குதா? 1 2 3 4 6 7 8 இது வரைக்கும் இருக்குதா? இல்ல. ஓகே, இது வரைக்கும் இல்லை. ஓகே, அப்படின்னா so you label this subset, you treat this is one new DFA states. Already we started our DFA states with the label is A. This is the new subset we are going to consider for our DFA diagram. So label this as B. இதை B னு போட்டுக்கோமா. ரைட்டா? B னு போட்டுட்டு ஒரு ஸ்டேட் DFAக்கு புதுசா நம்ம கொண்டு வர்றோம் B. Right? Are you seeing this mouse point, students? Yes ma'am. இந்த B ய போட்டுட்டு இந்த ஸ்டேட் இது வரைக்கும் நான் உள்ள கொண்டு வரல DFA குள்ள. ரைட்டா? அதே மாதிரி இந்த this BFA state, this B state is obtained from A ல உள்ள ஸ்டேட்ஸ் மூலமா தான் இந்த B கிடைச்சிச்சு. Using the input symbol is A, right? And this transition is not yet drawn in our DFA diagram. So, அப்படியே parallel நம்ம diagram போட்டுட்டே வர்றோமா? So, now initially we consider only this A. அதை unmark பண்ணி mark பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ A ல இருந்து B க்கு ஒரு edge போட்டு label this with the input symbol is A. Are you clear? Students, A போட்டிருக்கோம், B போட்டாச்சு, ஒரு டிரான்சிஷன் ஒன்று வரைஞ்சாச்சு, அது மேலே இன்புட் சிம்பிள் A போட்டாச்சு. I think now this part is clear. Start A, small a, edge to B. இது வரைக்கும் நம்ம புரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கா? புரிஞ்சிருக்கா? ரைட், ஓகே. நெக்ஸ்ட், இப்போ from A we have completed, we obtained a new DFA states using
ஒன்லி ஒன் இன்புட் சிம்பிள் என்னது ஏ மட்டும் தான் நம்ம இப்போ முடிச்சிருக்கோம் இல்லையா? டிஎஃப்ஏ டயக்ராம்ல நம்ம போடும்போது முதையே நான் சொல்லிட்டேன், டிஎஃப்ஏ டயக்ராம்ல ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல இருந்தும் ஒரு டிரான்சிஷன் வரும் ஃபார் எவ்ரி இன்புட் சிம்பிள். இப்போ ஃபார் ஈச் இன்புட் சிம்பிள்னு வேற நான் இப்போ லூப்ல சொன்னேன். ஒரு இன்புட் சிம்பிள் ஏ வச்சு நம்ம இப்போ முடிச்சிட்டோம். அதே மாதிரியே ஃப்ரம் ஏ யூசிங் த நெக்ஸ்ட் இன்புட் சிம்பிள் பி, இதே மாதிரி ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணணும். From A using B, again you come to this. From A subsets of NFA states are 0, 1, 2, 4 and 7. So from 0, 1, 2, 4 or 7, okay, இதுல உள்ள ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து from some states of this, from A using the input symbol B, you list out the new states from this NFA diagram. சொல்லு பாப்போம். As if மேம் 4 to 5 இருக்கு மேம். 4 to 5 இருக்குது. ஓகே. 8 to 9 இருக்கு மேம். எது? 8 to 9 மேம். நான் இப்ப ஏல இருக்கு தானே கேக்குறேன். ஏல வந்து ஏ தான். ஏல இருந்து இன்புட் சிம்பிள் ஏ, ஸ்மால் ஏ வந்து ஓவர். இப்போ from capital ஏல இருந்து using the input symbol small b நம்ம பார்க்க போறோம். So small b வச்சு பார்க்கும்போது from A the subsets of states of NFA are 0, 1, 2, 4 and 7 தான். நான் இந்த பிக்கு வரவே இல்லைமா. ஏஏ நம்ம என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணல, கேபிட்டல் ஏஏ இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணல. இன்புட் சிம்பிள் ஏக்கு மட்டும்தான், ஸ்மால் ஏக்கு மட்டும்தான் நம்ம முடிச்சிருக்கிறோம். இன்னும் கேபிட்டல் ஏல இருந்து the next input symbol பிக்கு நம்ம ப்ராசஸ் இப்பதான் தொடங்குறோம். அப்ப ஏயோட ஸ்டேட்ஸ் என்னது? 0, 1, 2, 4 and 7. இதுல இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து யூசிங் இன்புட் சிம்பிள் பிக்கு வச்சு ஏதாவது டிரான்சிஷன்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னு பாரு. சொல்லு. இப்ப 4 to 5 மட்டும்தான் இல்லையா? அப்போ 5 மட்டும்தான். இப்ப நம்மளுடைய அல்காரிதம் அதேதான். Yes, so for each input symbol construct a capital T which is the set of states to which there is a transition using the input symbol B, right? Which is what? Capital T is equal to, now capital T is equal to what is? Capital T is equal to 5 மட்டும்தான். 5. Okay. Now again you compute y is equal to, same thing we are repeating here. Input symbol A க்கு எப்படி process பண்ணணுமோ அதே மாதிரி தான் using input symbol B. Y is equal to, small y is equal to epsilon closure of capital T, which is equal to epsilon closure of capital T place ல இப்ப என்ன இருக்கும் நமக்கு? Acid 5 இருக்கும். சுமாருக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு. Y is equal to epsilon closure of 5. Now again let us invoke epsilon closure of 5. Epsilon closure routine இருக்குது. Let us call epsilon closure with the input is 5. Anyone? Epsilon closure of 5. Ma'am. 1, 2, 5. Epsilon closure of 5. 6 ma'am. 5 to 6 இருக்கு. Okay, 5 to 6. Okay. So 5, 6. Next 6ல இருந்து பாக்கும்போது 1 வருது ma'am. 1 and 7. 7 வரும் இல்லையா? Yes ma'am. நீ ஆர்டரா எழுதிட்டே பா. 5, 6, 1, 7, 1ல இருந்து பார்க்கணும் மேம். 1ல இருந்து பார்க்கும்போது 2 and 4 மேம். 2 and 4, right? Okay. Now you list out 1, 2, 4, 5, 6, 7 ma'am. Okay. See, now let us check whether this kind of combination of set already in your DFS sets. இது வரைக்கும் 2 செட் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், சப்செட் செட்ஸ். ஒன்னு வந்து 0, 1,
2 4 7 ஒரு subset of NFA. Another subset of NFA வந்து 1 2 3 4 6 7 8. இப்போ வந்த காம்பினேஷன் என்னது சங்கீதா? சங்கீதா தானே இப்ப சொன்னது. இப்போ வந்த காம்பினேஷன் செட் என்னது நமக்கு? இல்ல நீ செட்டை சொல்லு. 1 2 4 5 6 7. நம்ம இப்ப செக் பண்றோம் இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ல நம்மகிட்ட ஆல்ரெடி ஏதாவது செட் வந்திருக்குதா? இது வரைக்கும் வரல உடனே அதுக்கு ஒரு லேபிள் கொடுத்துக்கிறோம். என்னது? சீனு லேபிள் கொடுத்துக்கிறோம். ரைட்டா? சீனு லேபிள் கொடுத்துட்டு அகைன் இட்ஸ் ஆல் ஆஃப் யூ நோ see this mouse pointer. நான் அந்த மவுஸ் பாயிண்டர் அந்த சி பக்கம் மூவ் பண்றேன் பாரு. இப்போ இங்க சி போட்டாச்சு. இப்போ சி போட்ட பிறகு now this state C is obtained using transitions from some of the states of this A using the input symbol small b. Are you clear students? So A ல இருந்து C க்கு ஒரு எட்ஜ் போடுறோம். A ல இருந்து தான் C வந்தது. இது எப்படி வந்ததுன்னா using the input symbol B. புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம். இப்போ நம்ம என்ன ஸ்டேட்ஸ்லாம் எது வரைக்கும் நம்ம போட்டிருக்கோம் நீ சொல்லு பாப்போம். எது வரைக்கும் நம்ம இந்த டயகிராம்ல போட்டிருக்கோம்? ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து கேபிட்டல் A to B using right அது அந்த லேபிளையும் சேர்த்து சொல்லு. A to B using small a, right? Then A to C using small b. இது வரைக்கும் நம்ம வந்திருக்கோம். ஓகேயா? Right, okay. So from A, capital A, yes, we obtained, we processed, we considered both input symbol A and B, right? இப்போ இந்த மார்க்கிங் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஏயோட மார்க்கிங் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ரெண்டையும் நம்ம முடிச்சிட்டோம். ரைட்டா? இப்போதைக்கு again what are the unmarked state now? சங்கீதா, அன்மார்க்டு ஸ்டேட்டா இப்ப என்ன இருக்குது நம்மளுடைய கரண்ட் டிஎஃப்ஏ டயகிராம்ல? இப்போ இருக்கிற நம்ம கையில இருக்கிற டிஎஃப்ஏ டயகிராம்ல அன்மார்க்டு ஸ்டேட்டா என்ன இருக்குது? சி மேம். சியும் பியும் இருக்குது. பியும் நம்ம இன்னும் ப்ராசஸ் பண்ணல. பியும் அன்மார்க்கா இருக்குது, சியும் அன்மார்க்கா இருக்குது. இப்போ நம்ம ஆர்டர் படியே போவோம். ஏல இருந்து பி தான் நமக்கு வந்துச்சு இல்லையா? சோ இப்போ நம்ம பி எடுத்துக்கிறோம். கேபிட்டல் பிஏ எடுத்துக்கிறோம். கேபிட்டல் பிஏ கன்சிடர் பண்ண போறோம் அப்படின்னாலே இமீடியட்டா அதை என்ன நம்ம பண்ணிக்கிடணும்? மார்க் ஒரு டிக் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இப்போ டிக் பண்ணிக்கிட்டு டிக் பண்றோம் அப்படின்னாலே ஃப்ரம் பி we are get ready to obtain new states of DFA by using input symbols both small a and capital B. இப்போ B ல இருந்து ஓகே மவுஸ் பாயிண்டர் எல்லாரும் பாரு. from B ல இருந்து using input symbol A and using the input symbol B. எனக்கு இப்ப யாராவது ஒருத்தர் சொல்லு பாப்போம். நான் இப்ப சொன்ன அதே மாதிரியே கேபிட்டல் ஏல இருந்து ஸ்மால் ஏ வச்சு ஸ்மால் பி வச்சு நம்ம வந்த மாதிரி கேபிட்டல் பில இருந்து இன்புட் சிம்பிள்ஸ் ஸ்மால் ஏ வச்சு ஸ்மால் பி வச்சு யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண. சுபா ஃபர்ஸ்ட் இப்போ யூசிங் இன்புட். எஸ் மேம். எது இன்புட் சிம்பல் ஏ வச்சு பார்க்கணும் மேம். ரைட், ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட செட் வந்து 1 2 3 4 6 7 8 இருக்கு மேம். ரைட், ஓகே. இப்போ ஏ வச்சு பார்த்தோம். நம்ம இப்போ ஆக்சுவலா என்ன கம்ப்யூட் பண்ண போறோம்? y, அதாவது y equal to epsilon closure of t. அந்த t y is equal to epsilon closure of t தான் ஸ்டேட்மென்ட். அந்த t வந்து இப்ப क्वेश्चन மார்க் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா?
அந்த கேபிட்டல் டி என்னன்னு தெரிஞ்சாதானே எப்சிலான் க்ளோஷர் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த கேபிட்டல் டிக்கு தான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ண போறோம், இன்புட் சிம்பல் ஏ. இப்ப சொல்லு. இப்ப 2 to 3 ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன வரும், t is equal to 3 வந்து 3 நெக்ஸ்ட் வேற a வச்சு 7 to 8 க்கு a ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஓகே, அப்ப 3,8 வேற. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். அவ்வளவுதானே? a வச்சு தான் மட்டும் பார்க்கணும். So y is equal to epsilon closure of capital T, where capital T now என்னது 3,8 இல்லையா? 8 epsilon closure of 3,8. ஆல்ரெடி epsilon closure of 3,8 நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? அதுதான மேம் இப்போ நம்ம பாக்குற செட்ல 3,8 இருக்கலாம். அதுதான் நான் சொல்றேன். இப்ப நீ இத மட்டும் சொல்லு, epsilon closure of 3,8 ரிசல்ட் என்னதுன்னு மட்டும் சொல்லு. ரிசல்ட், வாட் இஸ் the result of epsilon closure of 3,8? நார்மல் ப்ரொசீஜர் படி நமக்கு இது 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. இப்போ already the set is there, right? What is the set label we have given? B கொடுத்திருக்கமா? See, you come to this DFA diagram. That state is already there, means you need not to include new state. திருப்பி அந்தக்கு போட வேண்டாம். That state label is B already there. Simply you have to draw the transition. You note down the transitions here. P ல இருந்து using input symbol A, அதே B க்கு transition ஆகுது. Self loop. Are you clear, Subha? இப்ப புரிஞ்சிருச்சா? இப்போ புதுசா வந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்னு போட்டு B ல இருந்து அந்த நியூ ஸ்டேட்டுக்கு யூசிங் A வச்சு ஒரு டிரான்சிஷன் நம்ம பண்ணுவோம். இப்ப ஆல்ரெடி இருக்கிற ஸ்டேட்டே வந்ததுனால எஸ், அண்ட் we are doing the process from the unmarked state to B. So from the B, using an input symbol A, again we are getting the same state B. So make a transition from B to itself using the input symbol A. Yes, are you clear with this transition now? Yes, ma'am. புரிஞ்சுச்சா? ஓகே, இப்போ B ல இருந்து A வச்சு முடிச்சாச்சு. இப்போ from this same B, using the second input symbol small b, ASIC சொல்லு பாப்போம். ASIC புரிஞ்ச மாதிரி எனக்கு தெரியல இன்னும். மேம் அடுத்து வந்து using the input symbol B வச்சு பார்க்க போறோம் மேம். ரைட். So y is equal to closure of t. இப்போ வந்து இங்க வந்து t வந்து என்னன்னு வச்சுக்கிறோம்னா 5 னு வச்சுக்குவோம் மேம். 5 வச்சுக்க முடியாதுப்பா. B ல இருந்து ப்ரொசீஜர் படியே சொல்லு. B யோட ஸ்டேட்ஸ் வந்து 1 2 3 4 6 7 8. இதுல உள்ள ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து யூசிங் இன்புட் சிம்பிள் B வச்சு எதுக்கு போகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து 4 to 5 மேம். 5 வருது இல்லையா? 4 to 5 புதுசா வர்றது வந்து 5. சோ T ல வந்து 5 னு முத எழுதிக்கிறோம். ஓகே, 5 வருது. ரைட். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து அவ்வளவுதானே மேம்? இன்னொன்னு இருக்குது பாரு, நீ நல்லா பாரு படம். 9 மேம். 8 ல இருந்து யூசிங் B 9 க்கு போகுது பாரு. எஸ் மேம். அப்ப புதுசா என்ன வந்திருக்குது? 9 வந்திருக்கு மேம். அப்போ T என்னது? கேபிட்டல் T 5,9. 5,9. இப்போ எப்சிலான் க்ளோஷர் ஆஃப் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? 5,9 கண்டுபிடிக்கணும். எப்சிலான் க்ளோஷர் ஆஃப் 5,9. எஸ், you say what is epsilon closure of 5,9? 5,9.
ஃபர்ஸ்ட் வந்து 5ல இருந்து பார்க்கணும் மேம். 5ல இருந்து ஆ 5ல இருந்து பார்த்தோம்னா 5ல இருந்து 6க்கு போதும் மேம். ஓகே. அப்போ 5 9 முதல்ல உள்ள போட்டாச்சு இல்லையா? எஸ் மேம். 5 9 கமா இப்ப 6 வருது. 9, 6 மேம். சோ அடுத்து வந்து 9ல இருந்து பார்க்கும்போது கிடையாது, எப்சிலான் இல்ல. அதுக்கு அடுத்து வந்து 6ல இருந்து பார்க்கும்போது 1 வரும். 1 and 7 வரும் மேம். ரைட். ஓகே ஓகே 1 and 7 மேம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து 1ல இருந்து பார்க்கும்போது 2 and 4 மேம். ரைட். ஓகே தென் அண்ட் நெக்ஸ்ட் 7ல இருந்து பார்க்கும்போது மேம் நோ மேம். 7ல இருந்து ஒண்ணுமே இல்ல மேம். ரைட். ஓகே 2ல இருந்து பார்க்கும்போது 2லயும் இருந்து ஒரு எப்சிலானும் இல்ல மேம். ரைட். ஓகே 4ல இருந்து நோ எப்சிலான் மேம். ரைட். ஓகே சோ ஓவர் இல்லையா? Now you order the elements. இப்போ என்னலாம் வந்திருக்கு? 5 5 9 6 1 1 7 2 2 4. மேம். ஆர்டர் பண்ணு ஸ்டேட்ஸ். 1 1 2 4 5 6 7 and 9 ma'am. 9. Okay. Now this is one subset of states. Let us check similar states are there, subset states are there in our current subsets. No ma'am. இதே இப்ப 9 புதுசா இதுக்குள்ள வந்திருக்குது. 9 வச்சு முன்னாடி காம்பினேஷன் எதுவுமே இல்ல நமக்கு. அப்ப இது ஒரு புது ஸ்டேட். அப்போ இதுக்கு ஒரு புது லேபிள் கொடுத்துக்கிறோம். ஆர்டர் படி இப்ப என்ன லேபிள் கொடுக்கிறோம்? டின்னு கொடுத்துக்கிறோம். ரைட்டா? அந்த டிக்கு ஒரு புது ஸ்டேட் உள்ள போட்டுக்கிட்டோம். டயக்ராம்ல போட்டாச்சு. இந்த ஸ்டேட் டி வந்து பில இருந்து கேபிட்டல் பில இருந்து யூசிங் ஸ்மால் பி இன்புட் சிம்பலை வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணும்போது கேபிட்டல் டி வந்தது. ரைட்? So draw a transition from capital B to capital D using the input symbol small b. Are you clear? Yes ma'am. Right. மதுமிதா, இது வரைக்கும் நம்ம என்ன டயக்ராம் என்ன டிரான்சிஷன்ஸ் போட்டிருக்கோம் சொல்லு. மதுமிதா மேம் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன டயக்ராம் என்ன டிரான்சிஷன்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம்? ஹலோ மேம், கேக்குதா மேம்? கேக்குது சொல்லு. ஃபர்ஸ்ட் ஏல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் மேம். ரைட். சோ ஏல இருந்து நெக்ஸ்ட் அந்த இன்புட் யூசிங் ஏக்கு பி போட்டிருக்கோம் மேம். ஸ்டேட் பி. நெக்ஸ்ட் ஏல இருந்து இன்புட் பிக்கு சி போட்டிருக்கோம் மேம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இப்ப பில கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். பில இருந்து ஏக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கோம் மேம். அதனால செல்ஃப் லூப் ஆகி இப்போதைக்கு இதுதானே மேம். B to B small a then B to D small b. D வந்துட்டோம்ல B2 இல்லையா? இப்போ A with respect to A using input both input symbol A and B over. Then from capital B using both the input symbol A and small b over. Still, what are the unmarked state in your DFA diagram? இன்ன unmarked DFA diagrams இப்ப என்ன இருக்குது நம்மளுடைய current DFA ல? C and D. C-யும் இருக்குது, D-யும் இருக்குது. ஓகே, நம்ம ஆர்டர் படியே வருவோம். இப்ப C-யை எடுத்துக்கிடுவோம். அதே மாதிரி எனக்கு வேற ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அடுத்து ரதி பிரபா. ரதிபிரபா இல்லையா? வீட்ல இல்லையா ரதிபிரபா? முனைவர் அப்பப்ப செக் பண்ண வேண்டியிருக்குமா? ரதிபிரபா இல்ல, கரெக்டா இல்ல பாத்தியா?
வேற யாரு? எனக்கு சுஃபி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. சுஃபி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுப்பா. சுஃபி மேம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. படம் வேணுமா? From C, capital C. Yes. One, two. என்னது நீ எடுத்த உடனே 1 2னா என்ன இருக்கும்? இன்புட் கேபிட்டல் C இப்ப நம்ம மார்க் பண்றோம். ரைட்டா? From capital C, using each input symbol A and B, we have to obtain subset of states. எப்படி சொல்லு? யாரை கூப்பிடுறோமோ அவன் மட்டும் தான் லிசன் பண்ற மாதிரி இருக்குது. ரதி பிரபாகர் காணும். சுப்பி கவனிக்கலையா? அப்ப சொல்லு. கவனிச்சா இவ்வளவு சைலண்டா இருக்க தேவையில்லையே. எனக்கு சங்கீதா ஆன்சர் பண்ணிருக்காப்ல. ஆசிஃப், சுபா, மதுமிதா 4 பேர் தான் எனக்கு தெரியுது இப்போதைக்கு. ரதி பிரபா யாரு அது? சலோமி மேம். சலோமி சொல்லு. சலோமி, இப்போ வந்து நம்ம கேபிட்டல் ஸ்டேட் வந்து கேபிட்டல் சி எடுத்துக்கிறோம் மேம். ஓகே ஓகே. அதுல வந்து 2 இன்புட் சிம்பிள் இருக்கு மேம். ஏவும் பியும் இருக்கு மேம். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏ கண்டுபிடிக்கணும் மேம். ஓகே. சோ அப்ப y = க்ளோசர் ஆஃப் t அது போடுறோம் மேம். இப்போ t கண்டுபிடிக்கணும் மேம். ஓகே. t வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ஸ்டேட் c ல இருக்கிற அந்த இது வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் மேம். ஓகே. சோ ஸ்டேட் c ல வந்து 1 2 4 5 6 7 இருக்கு மேம். ஓகே. சோ இந்த வேல்யூஸ்ல இருந்து a எங்கெங்கலாம் இருக்கோ அத வந்து t மார்க் பண்ணனும் மேம். ஓகே ஓகே. இதுல வந்து எங்கெங்க இருக்கு அப்படினா 2 2 3 இருக்கு மேம். சோ 3 எடுத்துக்கிறோம் மேம். 2 2 3 ரைட். ஓகே. அப்போ t ஓட வேல்யூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 போட்டுக்கிறோம் மேம். ரைட். ஓகே. அதுக்கு அடுத்து எதுல இருக்குன்னா 7 to 8 இருக்கு மேம். எஸ், குட். குட். சோ அப்பனா நம்ம t ஓட வேல்யூ வந்து 8. அப்ப ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு மேம். 3,8. ரைட். ஓகே ஓகே. சோ அப்ப அதுல இருந்து நம்ம செக் பண்ணோம் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் 3 ல இருந்து என்ன 6 க்கு போகுது மேம். இல்ல நம்ம வந்து நீ வந்து போகணும்னு தேவையே இல்ல. எப்சிலான் க்ளோஷர் ஆஃப் 3,8 we have already calculated. நம்மளுடைய கால்குலேஷன்ல முன்னாடியே இருக்குது இல்லையா? எஸ் மேம். அது அப்படியே இருக்கு மேம். சோ அப்ப அதுல என்னென்ன வேல்யூ அப்படினா 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. சோ ஃபார் எப்சிலான் அப்போ அதுல இருந்து நம்ம அந்த பிக்சர் போட்டோம் அப்படினா இல்ல சலோமி ஒரு நிமிஷம். நீ சொன்னது கரெக்ட் தான். 1 2 3 4 6 7 8. Yes ma'am. We are getting new subset of states. The states are already there and we have given a name B. அதனால புதுசா போட தேவையில்லை. ஓகேயா? புது காம்பினேஷனா வந்துச்சு அப்படினா அதுக்கு லேபிள் கொடுக்கணும். இப்போ வந்து இது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் காம்பினேஷன்ஸ் தான். அதனால புதுசா ஸ்டேட் போடாம ஜஸ்ட் என்ன மட்டும் போடுறோம்? டிரான்சிஷன்ஸ் மட்டும் போடுறோம் இல்லையா? சோ C ல இருந்து B க்கு yes you see the mouse move. Yes ma'am. C ல இருந்து B க்கு using input symbol A
attached. ஓகேயா? ரைட், குட் சலோமி, குட். அதே மாதிரி சொல்லு அடுத்து. அடுத்து வந்து பி பாக்குறோம் மேம். பி பார்க்கணும். ஓகே. எஸ் மேம். பிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க 1 சியோட ஸ்டேட் வந்து 1 2 4 5 6 7 இருக்கு மேம். ஓகே. இதுல வந்து பி எங்க போகுதுன்னா 4 to 5 போகுது மேம். 4 to 5. எஸ், ஓகே. அப்ப நம்ம 5 எடுத்துக்கிறோம் மேம். ரைட், 5. வேற ஏதாவது போட்டா? வேற 7 இல்ல மேம், போல மேம். போல. அப்போ epsilon closure of t equal to epsilon closure of 5. That's yes all. ma'am. Epsilon closure of 5 we have already calculated. நம்மளுடைய முன்னாடி கால்குலேஷன்லயே இருக்குது இல்லையா? yes ma'am. Epsilon closure of 5 என்னது? 5 வந்து 1, 2, 4, 5, 6, 7. Which means that state already, that subset of states is already there, and we labeled that state with the letter capital C. Yes, Illaya? So from C, yes, when you consider the input symbol B, again we are getting the same set of states. So yes, make a self loop from C to itself using the input symbol is B, right? Yes ma'am. Okay, follow me. Very good. Okay ma'am. Okay, you are actively participated. Okay, I have given credit to you in the assignment. Thank you ma'am. Okay, next. So now C is completely marked, right? Still, is there any unmarked state? Anyone? Salomi vanda mariye அடுத்து யார் வரா? மேம். யார்? மேம் விஷ்ணுபிரியா. Vishnupriya, yes. இப்போ what is the unmarked state here? இப்போ இன்னும் அன்மார்க் இதுவரைக்கும் மார்க் பண்ணின ஸ்டேட்ஸ் என்னது? அன்மார்க்டா இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் என்னது நம்மளுடைய டிஎஃப்ஏ டயகிராம்ல? மேம் நம்ம ஏ பி சி டி வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் மேம். இப்போ ஈக்கு மட்டும் பார்க்கணும் மேம். நம்ம இன்னும் ஈ வரவே இல்ல விஷ்ணுபிரியா. இல்ல மேம், அதான் பார்க்கணும்னு சொன்னேன். டி தான் அன்மார்க்டா இருக்குது. எது அன்மார்க்கா இருக்குது அத மட்டும் சொல்லு. டி பார்க்கணும் மேம், அன்மார்க்டா இருக்கு மேம். டி மட்டும் அன்மார்க்டா இருக்குது, ரைட்டா? now you start from D. இப்போ டி யோட ஸ்டேட் என்னன்னு பார்த்தனா 1 2 4 5 6 7 9 மேம். ரைட், ஓகே. அதுல உள்ள ல உள்ள பி ஸ்மால் யூசிங் அந்த இன்புட்டை பார்க்கணும் மேம். யூசிங் இன்புட் சிம்பிள் ஏ பி ரெண்டு இருக்குது. முத ஏ தான் ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிள். சோ ஏ வச்சு ஃபர்ஸ்ட் பாரு. எஸ் மேம், ஏ பார்க்கணும். ஏ பார்த்தனா 2 2 3 ல ஒன்னு இருக்கு மேம். ஏ ஸ்மால் ஏ. ஓகே, அப்ப 3 வரும். சலோமி சொன்ன மாதிரியே சொல்லு. எப்சிலான் க்ளோசர் ஆஃப் t y is equal to எப்சிலான் க்ளோசர் ஆஃப் t. இந்த t க்கு வந்து நம்ம என்னன்னு பார்க்கணும். t வந்து क्वेश्चन மார்க். அந்த t எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படினா d ல இருந்து கேபிட்டல் d ல இருந்து யூசிங் இன்புட் சிம்பல் a க்கு வரக்கூடிய நியூ ஸ்டேட்ஸ் என்ன அப்படினு பார்க்கணும். எஸ் மேம். அது என்னன்னு பார்த்தனா 3 க்கு போகுது மேம். அப்பனா 3 ல இருந்து பார்க்கணும். 3 மட்டும் தானா? 7 ல இருந்து 8 போகுது மேம். 3 and 8 மேம். 3,8 அப்படி சொல்லு. 3,8. So capital T equal to 3,8. So epsilon closure of 3,8. Epsilon closure of 3,8 already நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். அது என்னது? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 7, 8 மேம். What is the label of that? B ma'am. B. It's okay. So from D, you see the mouse. From D, capital D. Yes ma'am. Okay, using the input symbol small a, you are obtaining the same existing subset of states. The label B. அதே B வருது. அதனால புதுசா நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணல. ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால D ல இருந்து B க்கு ஒரு transition நோட் பண்றோம் using small a, right? Yes. Okay, similarly from the capital D, using the next input symbol B என்னன்னு பார்க்கணும். பாரு. அது வந்து 4, 5 ல B இருக்கு மேம். அப்பனா 5 எடுத்துக்கறணும் மேம். ஓகே, 5. then வந்து
எயிட் எயிட் நம்ம இதுல இந்த ஒச்சன் 8 இதுல இல்ல டில 8 கிடையாது. 8 இல்ல மேம், அதனால ஒண்ணு தான் மேம். 4,5. நல்லா பாரு. 4 வந்து வராது. 4ல இருந்து 5 தான் புதுசா வருது. ஸோ 5, ஒன் மோர் இருக்குது பாரு. நல்லா பாரு, பசி வந்துட்டா. 9ல இருந்து 9 இருக்கா? 9ல இருந்து 10க்கு பி போகுதா? அப்போ so from the states of D, from 4 and 9, 5 and 10 are the new states using the transition symbol T ma'am. Yes ma'am. அப்போ y is equal to epsilon closure of capital T, which is equal to epsilon closure of 5, 10. Yes ma'am. Now you compute 5, 10 epsilon closure. 5, 10 epsilon closure. 5ல இருந்து 6க்கு 1 எப்சிலான் க்ளோசர் இருக்கு மேம். அப்போ 5, 10 போட்டுருவோம். அதுக்கப்புறமா இப்ப புதுசா போடுறது 6, ரைட்டா? 6 போட்ட பிறகு 6 அங்க 1 சேர்க்கணும்ல மேம் நம்ம? ஆமா, 6 வரும். from 6 to 7 ஆட்டோமேட்டிக்கா 1 வரும். 7 1 வரும். 6 வந்துரும். from 6 1,7 included. then அப்புறம் 1 எடுத்துக்கிறோம் மேம். 1க்கு 2 4க்கும் வருது மேம் எப்சிலான் வந்து. ரைட், ஓகே. 2 and 4 are included. next அவ்வளவுதான் மேம். now you say the order of states. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 மேம். 10. இந்த காம்பினேஷன்ல நமக்கு புதுசா முன்னாடி ஏதாவது ஸ்டேட்ஸ் இருக்குதா? இல்ல. 10 இப்பதான் புதுசா உள்ள வருது. அதனால கண்டிப்பா இந்த காம்பினேஷன்ல முன்னாடி நமக்கு இருக்காது. So now for this combination you include a new state and label this state with the next letter capital E, right? And this capital E we obtained from the capital D using the input symbol is B. So D to E போட்டாச்சு. Yes ma'am. Vishnupriya. Yes ma'am, புரிஞ்சுச்சு மேம். Okay, excellent Vishnupriya. Thank you ma'am. Okay. Next, anyone up to that state, what are the states are marked and what are the remaining unmarked states? Ma'am. Who is? Ma'am, marked state. Ma'am, Bavitra ma'am. Okay, marked states. A, B, C, D mark ஆயிடுச்சு மேம். இப்ப E மார்க் ஆயிடுச்சு மேம். இப்ப E ல இருந்து C க்கு எப்படி போகணும் அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கணும் மேம். இல்ல A B C D. E using C B எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் மேம். சொல்லு. E is the one and only state, is unmarked state. அதை நம்ம இப்ப எடுத்துக்கிறோம். கேபிட்டல் E எடுத்துக்கிறோம். ரைட். எஸ் மேம். E எஸ் மேம். மேம் இப்ப E using B மேம். இப்ப B க்கு வந்து என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பார்த்தோம்னா இங்க பவித்ரா எப்பவுமே இன்புட் சிம்பல் லிஸ்ட் வந்து நமக்கு A, B தான். ஃபர்ஸ்ட் யூ ப்ராசஸ் ஒன்லி இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் சிம்பல் ஸ்மால் a வச்சு சொல்லுங்க. எஸ் மேம். ஸ்மால் a மேம். ஸ்மால் a வந்து எங்கெங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும் மேம். இப்ப வந்து y = epsilon of t மேம். இப்ப t வந்து கண்டுபிடிக்கணும் மேம். இப்ப a எங்கெங்க இருக்குன்னு 2 to a using 2 to 3 மேம். ரைட், ஓகே. இப்ப 3 மேம். அடுத்து a எங்கன்னு பார்க்கணும்னா 7 to 8 மேம். ஓகே. அப்ப 8 பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுது மேம். 3 to 8 மேம் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டட் மேம். t = 3 to 8 அப்படின்றது மேம். 3,8 தான் புதுசு. அந்த 3,8 எப்சிலான் க்ளோஷர் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம். that is what? Yes B இல்லையா? 1 2 right. 1 2 3 4 6 7 and 8, that is B. So from no need to include a new state. That state is already included in the DFA. So draw from capital E to capital B using the input symbol is A, right? So A over. Next B. Next input symbol B. Yes ma'am. Yes ma'am. இப்ப
to b எப்படின்னா y equal to epsilon of t. இப்ப t வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா b எங்கெங்க பாயிண்ட் அவுட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் மேம். b வந்து 4 to 5ல பாயிண்ட் அவுட் ஆயிருக்கு மேம், அது வந்து 5 மேம். இப்ப 8 to 9 பாயிண்ட் அவுட் ஆயிருக்கு மேம், 5 to 9 இருக்கு மேம். சோ 5,9 இப்ப t 5 எஸ் மேம், t equal to 5,9 மேம். 5 9 எப்படி வரும்? 8 நம்மளுடைய ஈல இல்லவே இல்லையே, அப்புறம் எப்படி 9 உள்ள இன்க்ளூட் ஆகும்? 5 ஆமா 5 அப்ப only 5 மட்டும் தான் மேம். 5 மட்டும் தானா? நல்லா பார்த்துட்டியா? எஸ் மேம். ஓகே ஓகே 5 ஓகே. இப்போ 5 க்கு சொல்லு எப்சிலான் க்ளோஷர் ஆஃப் 5. எஸ் மேம். எப்சிலான் க்ளோஷர் ஆஃப் 5 என்ன வரும்? எஸ் மேம். இப்ப 5 க்கு அப்படியே எடுத்துக்கணும் மேம் எப்சிலான்ல. 5 to 6 மேம். 5 6 அப்புறம் 6 to 7 மேம். இப்ப 6ல இருந்து 1 க்கு போகும் மேம். 1 2 எஸ் மேம். அடுத்து 2 மேம். அப்புறம் 1 to 4 போகும் மேம். ரைட் ஓகே. So which means the order of states 1 5 6 1 2 4 5 6 7 ma'am. Okay, that collection is already there in our. Yes ma'am. Okay, what is it? The label is capital C. C ma'am. So from capital E to capital C. C ma'am. Put the symbol is using D ma'am. Okay. Again it is checking is there any unmarked state. இப்போ D யும் நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? A வச்சு பண்ணியாச்சு, B வச்சு. So after this no more states with the unmarked. Students, all of you, நீங்க ஏதாவது unmarked states இருக்குதா? No ma'am. இல்ல இப்போ now you end the algorithm. Okay ma'am. Now you end. Okay, now this is the DFA diagram of this NFA. Students, all of you clear? Yes ma'am. Yes ma'am. இந்த DFA diagram நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல இருந்தும் there is a unique transition, okay, using the input symbol, same symbol. ஒரு சிம்பலுக்கு at most one transition தான் இருக்கும், no epsilon transition. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல இருந்தும் for all possible input symbol there is a transition. Okay, now this is the DFA diagram of this NFA. இந்த NFA ல இருந்து இந்த DFA க்கு இந்த வந்துருச்சு. Now we have discussed with example. Now this to be written in form of an algorithm. Next, இதை நம்ம அப்படியே அல்காரிதமா எழுதணும். ஓகே, இந்த அல்காரிதம் தான் இதை இப்போ முதையே நம்ம பார்த்துருந்தோம்னா ஒன்றுமே புரிஞ்சிருக்காது. ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will discuss the subset construction algorithm. So whatever we discussed through the example, we have to write down in the algorithm. Students, Asif Subha? Yes ma'am. Yes ma'am. புரிஞ்சுதா? Yes ma'am. புரிஞ்சுது ma'am. Yes ma'am. புரிஞ்சுதா? இப்படி தான் நம்ம DFA diagrams construct பண்றோம். இப்போ நம்ம பண்ணின இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எக்ஸாம்பிள்ஸை வந்து அப்படியே அல்காரிதமா எழுதணும், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா. That's all, right? Now this is the subset construction algorithm. ஓகேயா? Okay, so with this I wind up the session. ஒரு 1 minute மா, நான் யார் இருக்கான்னு பார்க்கணும் கொஞ்சம்.